प्यारे बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आपां 12वीं क्लास दे पहले अध्याय इलैक्ट्रोस्टैटिक्स बारे पढ़ांगे। सब तो पहला असीं इस दे नाम बारे स्टडी करते हैं। इस दा नाम इलैक्ट्रो भाव जिस चीज़ का संबंध चार्जिस दे नाल होवे, जिस दा संबंध इलैक्ट्रॉन्स दे नाल होवे, ते स्टैटिक्स मीनस रैस्ट। सो इस चैप्टर दे विच असीं चार्जिस की स्टडी करांगे जिहड़े कि रैस्ट ते होणगे, जिहड़े मूव नहीं करते होणगे, किसी बॉडी दे उत्ते सिर्फ खड़े होणगे। इस तो पहला कि असीं चार्ज बारे डिटेल च पढ़ीए, सब तो पहला साडे दिमाग दे विच एक क्वेश्चन अराइज हुंदा कि चार्जिस हैगे की ने ते कित्थों आउंदे आ। सब तो पहला असीं ये देखांगे कि सारियां वस्तुआं जिन्नियां भी असीं अपणियां अखां दे नाल देख सकते हैं जां ओह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिहड़े असीं नहीं भी देख सकते, वो सारियां ही एटम्स दियां बणीਆਂ होईयां ने। ते रदरफोर्ड दे मॉडल दे अनुसार असीं ये जानते हाँ कि एटम है जो उस दे सेंटर दे विच न्यूक्लियस हुंदा है, जिसनों असीं कोर भी कहने हाँ, अते उस दे इर्द गिर्द इलैक्ट्रॉन स्पैसीफाइड ऑर्बिट्स दे विच घूमते हैं। जिस तरीके दे नाल इत्थे बोर्ड दे उत्ते शो किया गया है, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन न्यूक्लियस दे विच मौजूद हैं अते इलैक्ट्रॉन्स स्पैसीफाइड ऑर्बिट्स दे विच घूम रहे हैं। ते असीं ये जानते हाँ कि इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते नैगेटिव चार्ज हुंदा है। हुण जेकर सारियां बॉडीज़ एटम्स दियां बणीਆਂ होईयां हन ते एटम्स दे बाहर इलैक्ट्रॉन ने, तो इसका मतलब ये होया भी जिन्नियां भी वस्तुआं असीं अपनी अखां नाल देखदे हां, जिस तरीके दे नाल स्पैक्टिकल्स, कपड़ा, साडी स्किन, कंधां, बोर्ड, चौक, प्लास्टिक्स, सो एवरीथिंग वट एवर वी सी अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स दे बाहरले पासे साडे कोले इलैक्ट्रॉन्स ने, तो यदा मतलब सारियां वस्तुआं दे बाहरले पासे इलैक्ट्रॉन्स ही ने। हुण जिन्नी देर तक इलैक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स दोनों की गिणती किसी एटम दे विच बराबर है, जिस तरीके दे नाल इत्थे असीं एक सोडियम दे एटम की एग्जाम्पल लई है। सोडियम दे विच प्रोटॉन भी 11 ने ते बाहरले पासे इलैक्ट्रॉन भी 11 ने। इहदा मतलब ये होया कि पॉजिटिव चार्ज भी साढ़े कोले 11 यूनिट हो गया तो नैगेटिव चार्ज भी साढ़े कोले 11 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब ये बॉडी दे विच जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव चार्ज है। सो इस तरीके की बॉडी नूं असीं इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल कहांगे, भाव इहदे उत्ते नैट चार्ज 0 है। पर जेकर असीं किसी बॉडी नूं रब करिए, रगड़ीए, तो की होएगा, तो बाहरले पासे क्योंकि इलैक्ट्रॉन ने, तो इलैक्ट्रॉन रगड़े जाणगे। इलैक्ट्रॉन्स दे उत्ते इलैक्ट्रॉन्स जिन्नी फोर्स दे नाल एटम दे नाल वज्जे होए आ, ओह उस तो वख हो सकते आ। जिस तरीके दे नाल असीं एक छोटी जिही एक्टिविटी दे नाल इस चीज़ नूं समझण दी कोशिश करांगे। मेरे कोल एक यह बैलून है, बैलून रबड़ का बनया होया है, इहदे विच भी एटम्स ने ते एटम्स दे बाहरले पासे इलैक्ट्रॉन्स ने। इसका भाव ये होया कि इस बैलून दे बाहरले पासे इलैक्ट्रॉन्स ने। जिन्नी देर तक इहदे इलैक्ट्रॉनां की गिणती प्रोटॉन्स की गिणती दे नाल बराबर है, तो यह इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो छोटी जिही एक्टिविटी असीं इत्थे कुछ पेपर दे पीसिस लए ने, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े। सो ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ये भी बच्चों एटम्स के बने हुए ने। तो असीं देखते हैं भी आह वाली बॉडी असीं इहदे नेड़े लैके जाने आ, कुछ नहीं हो रहा। पर हुण आह बैलून नूं मैं अपनी शर्ट दे नाल रब करूँगा, देखिए की हुंदा है। रब करन दे नाल इलैक्ट्रॉन जां तां शर्ट तो लैणगे ते जां बैलून ते लैणगे। दोनों केसां दे विच इलैक्ट्रॉन लैणगे जां वधणगे।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਲੂਨ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ ਬੋਡੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਡ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ caused by the positive charges of balloon। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਫ ਬੈਲੂਨ। तो ये बॉडी साडे कोले फिर की रह जाएगी, ये विच कल्ला साडे कोले नैगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस तरीके नाल जदों बॉडी नूं असीं चार्ज कर लैंदे आ तां इहनूं असीं कहने आ चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो सैकेंड मैथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इत्थे असीं बॉडी नूं रब नहीं कीता, सिर्फ बॉडी दे कोले दूसरी कोई चार्ज बॉडी लैके आंदी ते साडी बॉडी चार्ज हो गई। इस तो बाद असीं एक थर्ड मैथड होर पढ़ते हैं जिसनूं असीं कहने आ चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो थर्ड मैथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਪੀਸ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ਬਣਾਉਂਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ। ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਲੂਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੋਲ ਕਿਊ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1 ਕੂਲਮ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਮ ਪੂਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1C। ਤੋ ਜੇਕਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ C ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ electric charge. So first one is like charge. Like charges repel each other and unlike charges attract each other.
Second property is charge is additive in nature. ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ B, C, D। ਪਹਿਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ 2Q ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ -2Q ਹੈ, ਥਰਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ 4Q ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ -5Q ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਮ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਚਾਰਜਸ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 2Q -2Q + 4Q -5Q। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜਸ -Q। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਚਾਰਜਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਟਿਵ ਨੇਚਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਕਲੌਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ, ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਦੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ in a system on bodies is always conserved। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ ਦਾ ਐਟਮ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ ਦਾ ਐਟਮ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ 2He4 + 1 ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊਟਰੋਨ, ट्रीटियम, हीलियम, न्यूट्रॉन। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇਖੀਏ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 + 3 5, 4 + 1 5। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਕਲੀਓਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 1 1 2, ਸੋ ਇੱਧਰ 2 + 0 2। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ।
ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਰੇ ਫੋਟੋਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਗਾਮਾ ਰੇ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਪਲੱਸ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਗਾਮਾ ਰੇ ਫੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜੋ ਐਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪੌਜ਼ ਕਰ। ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਔਨ ਐਨੀ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਏ ਵੈਲਿਊ which is integral multiple of the basic unit of charge which is the charge on one electron। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਜੋ ਕਿ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1Q ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ 1Q ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2Q ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3Q ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4Q ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ NQ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ Q ਛੋਟੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ E ਮੰਨੀ ਹੈ E, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ N ਟਾਈਮਸ E ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ±NE ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 0.1Q, 0.5, 0.7, 1.5 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਆਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਆਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਅਗੇਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਮਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ charge is present in 250 grams of water। ਅਸੀਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 16 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੈ ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਐਟਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 + 16 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ gram of water has molecules 6.022 into 10⁻23। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਦਾ weight ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਓਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਐਵੋਗੈਡਰੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ। ਤੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ 6.022 into 10⁻23 over 18 and we are given with 250 grams of water। ਸੋ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਏ 6.022 into 10⁻23 divided by 18 multiplied by 250 molecules। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 10। ਤੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਨ 250 grams of water is 10 times 6.022 to 10⁻23 into 250 over 18 multiplied by, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ 1.6 into 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 10 6.022 250 ਤੇ 1.6 over 18 ਇਹਨਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ 10⁻⁻ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 1.3 into 10⁻7 ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।